Okay, ma'am. We'll start theory. We have been looking at the insert menu. Insert menu in MS Word. View menu, review, insert. Insert menu in MS Word. You just take a look. Windows are WinWord. Yes. And it seems we have come up to smart completed. Almost it's complete. We'll wait. Okay. Insert uh, illustrations add-ins completed. Online video, hyperlink, comment, header, footer, page number, all these completed. Text box, we have already used text box under sheets. Therefore, there is no need for us to specifically take up text box. Then quick parts. What are quick parts? Just take a look. These are the components of a document, auto text. Suppose you create a document and insert author name. Author name is always COPA. Why? When we install MS Word or MS Office, it asks you for the username. You provide some name. I have given COPA as a name. Whatever document I create, the document will have author name as COPA unless you change it yourself. All the documents will have default author name of COPA. These are quick parts or automatically filled parts. I can insert several things as the quick parts. Maybe date, document property, abstract, author, category, comment, company, date, status, published date, date. Maybe you have to fill it. Later on, it will display the date. This is the publication date. Then the quick parts. Then you come on to author name. Author name is COPA. It's always COPA because we have given COPA as the username for MS Office. All the documents have default username of COPA. Then I come out. You can even define a title for the document, which is commonly used for books and reports. When we create large books and reports, we define titles. Okay. Here, where is the title? The last one is title. Okay. Title is blank right now because we have not given any title. You may type it. Say Frozen. For the book, we will have Frozen as the title. Okay. Author name would be your name. Instead of COPA, you would be using your name as the author name. Okay. Done. Quick parts are useful for large documents, reports, books, and other large documents. It's not meant for a single page letter. It's not meant for small documents. Okay. Then field, all these things are not needed. Okay. These are the quick parts. Wait. Quick parts. Then building blocks of organizer, all these are not needed, whereas word art is needed. You just take a look at this. You can provide stylish text. The same is available under a different name in fonts. Fonts has got the same thing. Whereas here the name is what? The name is different. What is it? It is style text. Insert word art. Here it is called word art. Whereas the same is available under fonts category. I will show you. This is a stylish text. I wish to make it larger. Press Ctrl A. This behaves as a single box, like a rectangle. Then make it larger, make it smaller using the usual keystroke. Control opening square bracket for reducing the size, closing square bracket for increasing the size. Okay, these two are applicable. Then you may rotate it if you wish. You may rotate the text if you wish. All these are possible. And previously there were options for making the text in a follow a curvature, whereas nowadays it has been removed. I don't know why, whereas it has been removed. You just take a look at this. This is called word art. What is this? Word art. Stylish text is called word art. You can change the design through formatting. You can change the style. You go to format menu, then okay, you may even edit shape. I don't know how. We will see whether it follows the
Okay. It does not follow the sheets. Okay, ma'am. Now you come to insert menu, and then the next object is drop cap. Drop cap will be used for books and large documents. We have already told you about drop caps while creating magazine page. We said drop cap can be used, whereas we did not use it because the text went up instead of coming down. Therefore, we used increase of font size for Tell Me Why magazine. Whereas for this one, India Today magazine, we will be using drop cap. The drop cap would be normal drop cap. Here, you just look at this. This is one option. This is another option. These are the two options. Then drop cap options. How many lines can be dropped? It can drop up to 3 lines normally. You make it larger, it can drop even up to 5 lines. Whereas it's not available. You may choose 5 lines if you wish. Okay. I say 5 lines. Now see what happens to C becomes very large. You can drop up to 3 lines. Normally, drop cap drops up to 3 lines in height. Okay. We have seen 3 items. One is quick parts. The other one is bird art. The third one is quick parts. Sorry. ஏமா சொல்லுமா இருக்குதுமா ஏன்பா சரி பிள்ளைங்களா ஓகே go. Look, we have looked into quick parts, which are the properties of document, like title, author name, abstract, and other things. Then word art, stylish text, then drop cap. You can make the first letter of a paragraph larger, okay, by dropping it down. Drop cap. It is called drop cap. Cap for cap. What is cap? Captain. Cap normally means captain. Okay. The leader or the first person. Captain. Cap. The person who wears a cap is called the captain. Whereas previously, the leader of the team was the person endowed with the cap. They called him the captain. Cap. Okay. Cap normally means the leader. Okay, then signature line. You can add a line of text for your documents. You just take a look at this inserting page. Signature line. You can type your name. Suggested signature, for example, John Doe. It's your name. I will say COPA. I'll say COPA. Suggested signer's title, Miss, because ours is a girls' college. We may use Miss. Suggested signer's email address. We will say gitiw.pon at okay. We will use the Gmail ID imc.principal. Why this one? No, COPA GITAW. There is another ID available for our own trade. COPA GITAW at gmail.com. Instead of using the official ID. Okay, ma. Allow signer to add comment to the sign dialog. Okay. We will say okay. When we insert a signature, you just take a look at this. Signature has been inserted. COPA here. You take a look at this. COPA Miss COPA. It has displays the two. Miss is under COPA. Whereas it's okay. It's the signature. You are not able to see this. Okay. It's the default name and we can sign that. Okay, signature. Then date and time. If you wish, you can insert the current date and time inside the document. Wait. I come over here. Now go to insert menu, date and time. Sorry, insert. Then date and time. Done. Whatever format you choose, it will be used for inserting date and time. 8/12/2022, 10:16 AM. Okay, this is the date time object. Whereas, okay, it's up to you. Then object. What is an object? Any other program may have graph, chart, or
picture, table, whatever other object it has. We may import the objects using the object dialog. Whereas we already do this by copying and pasting. Whenever we copy an image, an object is imported. Whereas we don't know it is an object. We will be importing charts from Excel. We will be importing some slides from PowerPoint. All those can be imported as objects. Objects belong to other programs. Objects belong to other programs. Okay. Adobe Acrobat, something. All other programs, objects belonging to any other program can be inserted. And the simplest way is to avoid object menu and copy paste. Copy, then paste. Okay. Then equation. We have already used equation dialog, didn't we? We can type anything and make it appear like a professional equation. Wait, x square plus sin square theta plus cos square theta equals 1. Sin square theta. ஜான்சி உனக்கு முதல்ல சொல்லிட்டேன். ஜான்சி ராணி ஜான்சி போட்டேன், ஜான்சி ராணி போட்டுறேன். Theta, 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 theta. Sin square. Where is theta, ma? Hello, hello. Sin square theta. I'll copy theta plus cos square theta. Script, superscript, cos square theta equals 1. Okay. Sin square theta plus cos square theta equals 1. Done. Anything can be inserted through equations and then symbols. Symbols are, look, symbols, insert, symbols, wait, insert, symbols, and you have several options under symbols, more symbols. You come down, there is a huge variety of symbols. Instead of the minimum number of symbols we see, we have a large list of symbols. You take a look. These symbols belong to several languages, several traditions. Okay. All these are a variety of symbols, whereas we have not explored symbols fully till now. Now we can take a look. These are Arabic characters. Then anything you wish to insert is available here. Okay. Done. After this, the menu under insert is over. Okay. We have covered pages, tables, illustrations, add-in, links, comments, header and footer, text, symbol. Okay. Insert is the second most important menu in MS Word. Home is the first important menu because we have the very basic functions under home menu. Then the second most important is insert menu. Insert menu. We will close theory with this. We will go on to MCQs. எல்லா ஜனம் கூட சாத்திடுங்கம்மா. புயல் அடிச்சுதுன்னா கண்டிப்பா சரி. I like your answer. நேத்து நீ சொன்ன மாதிரி தான். MCQ வந்துருமா? இது வந்து பவர் பாயிண்ட் சம்பந்தமான MCQ. நம்ம இப்ப வேர்ட் முடிக்க போறோம். வேர்ட்ல பிராக்டிகல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே வந்துட்டோம் பசங்களா. எக்ஸல் வந்து இவ்வளவு பெருசா நமக்கு அதிக டைம் எடுத்துக்காது. எக்ஸலுக்கு நாம ரொம்ப டைம் தர மாட்டோம். ஒரு 10 days அளவுக்கு 2 வாரத்துக்குள்ளால முடிச்சிடும். அதே மாதிரி பவர் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதிக எக்ஸசைஸ் பண்ண போறது இல்லை. 1 இல்ல 2 எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒரு 3 days 4 daysலே போதும். MS ஆக்சஸ் இப்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க பிராக்டிகல்ல இருந்து. அதுக்கு பதிலா வேற ஒண்ணு இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரோட போர்ஷனை எப்ப க்ளோஸ் பண்றதா யோசிக்கிறோம்.
அடுத்த மாசம் ஜனவரி முடியறதுக்குள்ளால நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா செகண்ட் செமஸ்டரோட போர்ஷன்ல நமக்கு ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் HTML ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. HTML வந்து ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரோட லாஸ்ட்ல, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ப்ரோக்ராமிங்காக. ஆனா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் இருக்குதான்னு கேட்டா கிடையாது. அதுக்கப்புறமா பைத்தான் இருக்கு, அப்புறமா ஜாவான்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கு. இந்த 3 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது இல்லாம நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல். அதெல்லாம் சின்ன சின்னதுதான். இந்த 3 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டைம் அது செலவு பண்ணி ஆகணும். அப்படியே டக்கு டக்குன்னு பண்றது கிடையாது. இப்ப நம்ம இதெல்லாம் இப்ப சொன்னோம், செஞ்சீங்க, சரியா போச்சு. அது கொஞ்சம் டைம் தேவை. உங்க மைண்டுக்குள்ளால ஒரு இது புரிய ஆரம்பிச்சிட்டுன்னா அதுக்கப்புறமா எல்லாமே ஈஸியா பண்ணலாம். ஆனா முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றது நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? 3 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால ஒண்ணு நம்ம நல்லா தெரிஞ்சின்னா மத்ததெல்லாம் ஒரே மாதிரி லாஜிக் தான், கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் வரும். அதனால நம்ம அது கொஞ்சம் ஆனா டைம் தர வேண்டியது இருக்கு. ஒரே வேகத்துல போக முடியாது ப்ரோக்ராமிங் வரும்போது. ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஏன் சொல்லு, இப்பவே நம்ம கார்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணும்போது ஒரு சந்தோஷம், நம்ம இதெல்லாம் பண்ண முடியுது அப்படின்றது ஓரளவுக்கு நம்மளால பண்ண முடியுது. ஆனா கம்ப்யூட்டர் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வேலை செய்ய வைக்க முடியும் அப்படின்னா அது இன்னும் பெரிய விஷயம் தானே. ப்ரோக்ராமிங்கிறது கம்ப்யூட்டரை நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வேலை செய்ய வைக்க முடியும். ஓகேவா? அதுக்கு நாம கொஞ்சம் அதிக டைம் தரணும். அப்ப நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் சம்பந்தப்பட்ட இது மத்தவங்க எழுதின ப்ரோக்ராம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் வேகமா போக வேண்டியது இருக்கும். நாமளே ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் தர வேண்டியது இருக்கும். சரியா? ஓகே, சரி பிள்ளைங்களா. அதாவது இது வந்து பவர் பாயிண்ட் சம்பந்தப்பட்டது. இதுல டெக்ஸ்ட், கிராபிக், சார்ட், சவுண்ட், வீடியோ எல்லாம் எங்க வரும்னு கேக்குறாங்க. பவர் பாயிண்ட பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முன்னே வேர்ட்லயும் நம்ம என்ன சொன்னோம், ஒர்க் ஏரியான்னு ஒண்ணு சொன்னோம். ஒர்க் ஏரியா தானேப்பா, ஒர்க் ஸ்பேஸ்னு ஒண்ணு சொன்னாங்க. சரி, ஒர்க் ஸ்பேஸ்னாலும் ஒர்க் ஏரியானாலும் ஒண்ணும் வித்தியாசம் இல்ல. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் இருக்குது பாத்தியா, இங்க பாருங்க, கண்ட்ரோல் எம். இது தெரியுதா கண்டிப்பா? இங்க கிளிக் ஹியர் டு ஆட் டெக்ஸ்ட் ஒண்ணு இருக்குது இல்லையா? இல்ல இதெல்லாம் முடிச்சிட்டாச்சு. திருப்பி அதான் இந்த ஏரியாவில தான் நம்ம டெக்ஸ்ட், கிராபிக்ஸ் பாருங்க, டேபிள், சார்ட், டெக்ஸ்ட் எது வேணும்னா நம்ம இங்க தான் இன்சர்ட் பண்ணணும். சரியா? அதனால இதுக்கு அவங்க என்ன பேர் சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. ஸ்லைடு, ஃபோல்டர், ஹேண்ட் அவுட், டெஸ்க்டாப் ஸ்கிரீன். இதுல ஸ்லைடு அப்படின்றது தான் கரெக்ட். ஸ்லைடு என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒண்ணுத்துக்கும் பேரு ஸ்லைடு. இந்த ஒண்ணு இப்படி லெஃப்ட் சைடுல இதோ வருது இல்ல, இது ஒண்ணு ஸ்லைடு, இது ஒரு ஸ்லைடு, இது டைட்டில் ஸ்லைடு, இது அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடு. கண்ட்ரோல் எம் கொடுத்தா அடுத்து நமக்கு எத்தனை ஸ்லைடு வேணும்னா வரும். சரியா? ஓகே, இப்போ அடுத்து என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். which contains miniature representation of slides. ஸ்லைட்ஸ்க்கு ஒரு குட்டி வெர்ஷன், அதாவது இங்க பாருங்க ஒரே ஒரு ஸ்லைடு பெருசா இந்த நடுவுல தெரியுது. ஆனா இதனோட சின்ன வெர்ஷன் எங்க தெரியுது, எங்க தெரியுது? தம்ப்நெயில். இதுக்கு தம்ப்நெயில்னு சொல்வாங்க. ஆனா அவங்க என்ன, ஸ்லைடு, ஹேண்ட் அவுட், டெம்ப்ளேட், ஸ்லைட் மாஸ்டர். இதுல ஸ்லைட் மாஸ்டர் கிடையாது. ஹேண்ட் அவுட்டா? ஹேண்ட் அவுட் வந்து பிரிண்ட் எடுத்தாதான் வரும். ஆக்சுவலா அவங்க வந்து இது கேள்வியை கொஞ்சம் சொதப்பலா கேட்டாங்க. ஹேண்ட் அவுட் என்ன தெரியுமா, நம்ம ஸ்லைட பிரிண்ட் எடுத்தோம்னா ஒரே பேஜ்ல 4 ஸ்லைடு 5 ஸ்லைடு நாம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி பிரிண்ட் எடுப்போம். அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த பிரிண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஹேண்ட் அவுட். ஹேண்ட் அவுட் என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்படி கொடுக்கறது. ஒருத்தவங்க கையில நாம இந்தாங்க இதுதான் நான் அங்க பிரசன்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவங்களுக்கு ஒரு பிரிண்டட் வெர்ஷன் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஹேண்ட் அவுட். ஆனா இவங்க சொல்றது இது கிடையாது. ஆக்சுவலா மினியேச்சர் வெர்ஷன் ஆஃப் ஸ்லைடு தோ இருக்குது பாரு, இந்த ஏரியாவுல தோ தெரியுதா உங்களுக்கு? இதுலதான் வந்து மினியேச்சர் வெர்ஷன் இருக்கு. தம்ப்நெயில்னு நம்ம வழக்கமா சொல்லுவோம், தம்ப்நெயில் அப்படின்னு பேரு. சரி, ஆனா அவங்க சொல்ற பேர் தான் நமக்கு. ஏன் சொல்ல, நமக்கு என்ன பிரிண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இருந்தா என்ன, முன்னாடியா இருந்தா என்ன, நமக்கு ஒண்ணும் இல்ல. மார்க் போட போறவங்க அவங்க தான். அவங்க ஹேண்ட் அவுட்னு சொன்னா நாம ஹேண்ட் அவுட் தான் சொல்லுவோம். அப்போ மினியேச்சர் வெர்ஷன் ஆஃப் ஸ்லைடு எதுல இருக்குதுன்னு சொல்ல போறோம், ஹேண்ட் அவுட்ஸ்ல இருக்குது. சரியா? ஓகே, அப்ப கண்டென்ட் எல்லாம் ஸ்லைட்ல இருக்கு, ஹேண்ட் அவுட்ல வந்து மினியேச்சர் வெர்ஷன் இருக்குதுன்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். which button is used to add instant animation to presentation and helps interactive presentation. கவனிப்பீங்களா? அனிமேஷன் ஆட் பண்றதுக்கு எந்த மெனு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆட் பட்டன், ஸ்டார்ட் பட்டன், இன்சர்ட் பட்டன், ஆக்ஷன் பட்டன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பழைய காலத்துல ஆக்ஷன் பட்டன் இருந்தது. இப்ப அனிமேஷனே தனியா ஒரு மெனு குரூப்பே வந்துடுது. இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா, இதோ பாரு அனிமேஷன்ஸ், இதோ பாரு, புரியுதா? ஆனா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எது ரைட்ன்றது முக்கியம் இல்ல, எது மார்க் கொடுக்கும்ன்றதுதான் முக்கியம். அதனால நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம். இங்க பாருங்க சிம்பிள், இதோ பாரு, இப்ப கோப்பான்னு நான் போடுறேன், பெருசாக்கிக்கோங்க. இத நாம இப்படி வெறுமை சாதாரணமா தானே இருக்குது. இத நாம என்ன பண்ணலாம், நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் வரவழைக்கலாம். இப்போ அப்பியர்
flying the bird. ஒரு எஃபெக்ட்டுக்கும் ஒரு மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட் வரும். இதுக்கு பேரு அனிமேஷன். அனிமேஷன் தனியா ஒரு மெனுவே இப்ப இருக்கு. இப்ப பாரு, ரேண்டம் பாஸ். இது நம்ம பண்ணிருக்கீங்களா? நம்ம இன்னும் பண்ணல. நீங்க ஓஹோ வேற எங்கேயோ பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா அனிமேஷன் தனி மெனுல இருக்குது. இது அனிமேஷன் தான் என்னன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம டெக்ஸ்ட் அல்லது இமேஜ் நம்மளுக்கு அப்படியே சாதாரணமா ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட்டா வராம அழகா உள்ள வர்றதுக்கு சொல்லலாம். நீங்க இப்ப சினிமால ஹீரோ வராருன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே சாதாரணமா ஒரு சீன்ல ஓபன் பண்ணுவாங்களா இல்ல பெருசா அதுக்கு ஒரு பில்டப் கொடுத்து பண்ணுவாங்களா? அந்த பில்டப் தான் நம்ம அனிமேஷன் சொல்றோம். ஓகேவா? நம்மளோட டெக்ஸ்ட் வந்து வெறும வந்தா கண்டென்ட் தான் தெரியும், ஆனா அதை கொஞ்சம் பில்டப்போட கொடுத்தோம்னா தான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும். அதனால இந்த மாதிரி பில்டப் கொடுக்குறோம். சரியா? இப்ப ஆக்ஷன் பட்டன் சொல்றாங்க, நம்ம அதை எடுத்துக்கோம். ஆக்ஷன் பட்டன். அடுத்தது வாட் டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் இஸ் பவர் பாயிண்ட்? இது வந்து இன்ஃபோகிராபிக்ஸ்னு சொல்வாங்க. அதாவது இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும், கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கும். நம்மளுக்கு அழகா ஸ்லைட் எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கும். இதுல இவங்க என்ன சொல்றாங்க? வேர்ட் ப்ராசஸர் கிடையாது, ஸ்ப்ரெட்ஷீட் கிடையாது, பிரசன்டேஷன் கிராஃபிக்ஸ். பிரசன்டேஷன் கிராஃபிக்ஸ்ன்றதும் கரெக்ட். ஓகேவா? அடுத்து டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது. டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எம்எஸ் ஆக்சஸ் இருக்கு. சரியா? அதனால பிரசன்டேஷன் கிராஃபிக்ஸ் அதுதான் கரெக்ட். அடுத்தது which tool allows user to select different layout for slide? ஒரு ஸ்லைடுக்கு வெவ்வேறு மாதிரியான லேஅவுட் அல்லது டிசைன் எங்க இருக்குதுன்னு கேக்குறாங்க. ஹோம்ல போங்க, இங்க லேஅவுட்னு தோ இருக்குது பாருங்க. ஸ்லைட் லேஅவுட்டை நீங்க நினைக்கிறபடி மாத்துறதுக்கு இங்க ஆப்ஷன் இருக்குது. எப்படி வேணும்னா மாத்திக்கலாம். தோ பாரு, தெரியுதா? நம்ம நினைக்கிறது படிக்கு மாத்துறதுக்கு ஸ்லைட் லேஅவுட் மாத்துறதுக்கு வழி இருக்கு. அதுக்கு பேரு லேஅவுட். சாரி, இங்க ஹோம் மெனுல லேஅவுட்னு இருக்குது. அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ நாம அதை பாத்துக்குவோம். நமக்கு எங்க இருக்குன்றது நிஜத்துல பாக்குறோம். அப்ளை டிசைன், புல்லட்ஸ், நியூ ஸ்லைட், ஸ்லைட் லேஅவுட். இல்ல ஸ்லைட் லேஅவுட்னது கரெக்ட். ஸ்லைட் லேஅவுட்னது சரியான ஆன்சர். அடுத்தது which key is used to stop PowerPoint presentation? presentation ரன் ஆகுது, திடீர்னு நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறோம்னாக்கா எஸ்கேப் கொடுக்கணும். பொதுவா நிறைய ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது, எஸ்கேப் அதாவது வந்து நிறுத்தணும்னா ஒரு ஆப்ஷன் எஸ்கேப், இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து கண்ட்ரோல் கியூ, இன்னொன்னு வந்து கண்ட்ரோல் எக்ஸ். இதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணுக்கு அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். கண்ட்ரோல் கியூ குவிட், கண்ட்ரோல் எக்ஸ் எக்ஸிட். சரியா? அப்படி இல்ல எஸ்கேப். இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுக்கு கண்டிப்பா அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து எஸ்கேப் தான். எதுவா இருந்ததுன்னா ரன் ஆகிறது நிறுத்தணும்னா எஸ்கேப் கொடுத்தா நிக்கும். ஓகேவா? எஸ்கேப், டேப், கண்ட்ரோல், என்டர். எது கரெக்ட்? எஸ்கேப். எஸ்கேப்னது நம்ம இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் போன்ல, ஐபோன்ல எல்லாம் ஹோம் மெனு ஒண்ணு இருக்குல்ல, ஹோம்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு. அந்த ஹோம் பட்டன் மாதிரி தான் இது. ஓகேவா? ஹோம் இப்பெல்லாம் வந்து பட்டன் கிடையாது, ஹோம் பட்டன் கிடையாது, ஆனா சென்டர்ல ஒரு சர்க்கிள் போட்டு காட்டும், அதுதான் ஹோம் பட்டன். ஓகேவா? அதுதான் இந்த எஸ்கேப். கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்கேப் அந்த ஹோம் பட்டன் தான் எஸ்கேப். அடுத்தது which shortcut key is used to create new presentation in PowerPoint? நியூ பிரசன்டேஷன் மட்டும் இல்ல, நியூ எக்ஸல் ஷீட் வேணும்னா, நியூ டாக்குமெண்ட் வேணும்னா, நியூ டிராயிங் வேணும்னா, எது வேணும்னா கண்ட்ரோல் என் தான். ஓகேவா? ஒரே மந்திரம் போட்டா எல்லா இடத்துலயும் வேலை செய்யும். அவங்க எந்த ப்ரோக்ராம்ன்றது சொன்னாலும் நியூன்னு சொன்னாலே கண்ட்ரோல் என். ஆனா நியூ ஸ்லைடு வேணும்னா கண்ட்ரோல் எம். கண்ட்ரோல் எம் அதாவது பிரசன்டேஷன் ஓபன் ஆயிடும். புது ஸ்லைடு வேணும்னா, அதாவது நியூ பிரசன்டேஷன்ன்றது புதுசா ஒரு பிரசன்டேஷன் ரெடி பண்ணேன், ஆனா பிரசன்டேஷன் ரெடி பண்ணிட்டேன், 10 ஸ்லைடு போட்டேன், 11வது ஸ்லைடு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது நான் என்ன செய்யலாம்? கண்ட்ரோல் எம் அழுத்தினா எனக்கு வந்து ஸ்லைடு எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்கும். ஏன் எம் வச்சிருக்காங்கன்னா, என்னன்றது புது பிரசன்டேஷன், எம்ன்றது அதுக்கு அடுத்த எழுத்து தானே, அது வந்து புது ஸ்லைடுக்காக வச்சுட்டாங்க. ஓகேவா? நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குன்றதுக்காக. ஆனா எப்படி சொன்னாலும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்காதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்க ஒரு லாஜிக் வச்சு போட்டிருக்காங்க. கண்ட்ரோல் எம் வந்து எதுக்காகனா நியூ ஸ்லைடுக்காக. how many panes are there in backstage view in PowerPoint 2010? backstage view என்ன கேட்டீங்கன்னா, பிரசன்டேஷன் கொடுக்கும்போது இங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியறது ஒரு கண்டென்ட் வரும், ப்ரொஜெக்டர் வழியா வர்றதுக்கு ஒரு கண்டென்ட் அனுப்பும். ஆனா நமக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரோட இந்த லேப்டாப்போட மானிட்டர்ல, கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி காட்டும். அதுக்கு பேர் தான் பேக் ஸ்டேஜ் வியூ. இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு இந்த பாரு, இந்த பிரசன்டேஷன் இருங்களா, கோப்பா, ஐ ஆம் கோப்பா, இங்க வந்து ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சும்மா நான் கேக்குறேன், சும்மா ஒரு எதுக்காக. இதை நான் பிரசன்டேஷனா உங்களுக்கு காட்டும் போது இங்க எப்படி தெரியுது, அங்க எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்க. அதுக்கு பேர் தான் பேக் ஸ்டேஜ் வியூ. இரு ஒரே ஒரு செகண்ட் இரு, அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்புறமா புரியும். இரு, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இத ஃபர்ஸ்ட் அனிமேஷன் போடுவோம். போடுறதுதான் போடுறோம், சும்மா சுத்தி வர மாதிரி போடுவோம். அப்புறமா வந்து இது வந்து குதிச்சு வர மாதிரி போடுவோமா, எல்லாம் ஒண்ணு ஒரு மாதிரி வர மாதிரி. இதுல வந்து எங்கப்பா ஷேப், வைல்ட், ரேண்டம்,
பவுன்ஸ் அது மாதிரி இருக்குது, அதோ இருக்கு பவுன்ஸ், குதிச்சு குதிச்சு வர மாதிரி. இது வந்து என்ன பண்ணலாம், பறந்து வர மாதிரி போடுவோம். ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பார் பிள்ளைங்களா, நான் இப்ப ஷிஃப்ட் F5 அழுத்த போறேன். நமக்கு இந்த பிரசன்டேஷன் ஆன் ஆகும். என்னடா ஷிஃப்ட் F5. சரி, நான் இங்க அழுத்துறேன். அது இந்த லேப்டாப்போட கீபோர்ட்ல சரியா வரல, இருங்க. கோப்பா இதோ பாரு, உங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுது இல்ல, ஆனா இங்க என்ன தெரியுது பாருங்க, தெரியுதா? இங்க வித்தியாசம், இந்த ஸ்கிரீன்ல அங்க தெரியறது இங்க தெரியுது. அது இல்லாம இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது, இந்த இடத்துல ஸ்லைடோடைய நோட்ஸ் இருக்குது. புரியுதா? ஸ்லைட்ல நாம எதுக்கு நோட்ஸ்னா, இந்த நோட்ஸ் பார்த்து நீங்க சொல்லலாம், இதுல இங்க என்ன சொல்லணும்ன்றத நோட்ஸ்ல டைப் பண்ணி வச்சுன்னு நம்ம பாட்டுக்கு இதை படிச்சு அங்க சொல்லலாம். அவங்க ஏமாந்துருவாங்க, ஓ புள்ள தானா சொல்லுது போல இருக்குதுன்னு எழுதி வச்சுட்டு சொல்றேன். நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இதுக்கு பேரு பேக் ஸ்டேஜ் வியூ. இதுக்கு என்ன பேரு? பேக் ஸ்டேஜ் வியூ. இதுல 1 2 3 ஏரியா இருக்கு. ஒரு கண்ட்ரோல் ஏரியா, ஒரு பிரசன்டேஷன் காட்டுறது, ஒன்னு நோட்ஸ் ஏரியா. சரியா? இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். அப்ப எஸ்கேப் கொடுத்த பிரசன்டேஷன்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டேன். இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, 3 5 7 9 3 தான் சரி, 3 தான் இருக்குது கரெக்ட். ஏன்னா ஒன்னு வந்து பிரசன்டேஷன் காட்டுது, இன்னொன்னு நோட்ஸ் காட்டுது, கீழே கண்ட்ரோல்ஸ் காட்டுது. சரியா? அதுக்கு அடுத்து which menu is used to apply various effects to text in the slide. டெக்ஸ்ட்க்கு நாம எஃபெக்ட் அப்ளை பண்றது என்ன மெனு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. டெக்ஸ்ட்க்கு அனிமேஷன் மெனு இப்பதான் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தோம்ல. ஆமா, குதிச்சு குதிச்சு வருது, சுத்தி சுத்தி வருது, பறந்து பறந்து வருது, எல்லாமே நம்ம இப்பதான் கொடுத்தோம். அதனால அனிமேஷன் மெனு. சரியா? அதுக்கு அடுத்தது which menu is used to apply various visual effects to this slide in PowerPoint. கவனிப்பிள்ளைங்களா, நான் இப்ப டெக்ஸ்ட்க்கு தானே கொடுத்தேன், அதாவது ஒரு ஸ்லைடுக்கு உள்ளால இருக்கிறதுக்கு நான் கொடுத்தேன். ஆனா ஸ்லைடுக்கே ஏதாவது அனிமேஷன் கொடுக்க முடியுமான்னா முடியும். அதுக்கு பேரு டிரான்சிஷன். அதுக்கு என்ன பேரு? டிரான்சிஷன். இங்க பாருங்க, இந்த ஸ்லைட நான் வெவ்வேறு விதமா டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வைக்கலாம். நன்னு முதல்ல இருக்குது, இங்க பாரு, கட், அடுத்தது ஃபேட், அடுத்தது புஷ், கீழ இருந்து மேல வர்றது, லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு வர்றது, ஸ்பிளிட், தெரிஞ்சு வர்றது, ரிவீல், ரேண்டம் பாஸ், அப்புறம் இருங்க, இதுல எது வேணா கொடுக்கலாம், நம்ம விருப்பம் தான். இருங்க, செக்கர் போர்ட், பிளைண்ட்ஸ், வழக்கமா இருங்களேன், ஸ்விட்ச், ஃபிளிப், சரி ஏதாவது ஒண்ணு, கியூப், சரி இப்படி கூட இப்படி சுத்தி சுத்தி வருது பாரு. இப்ப நான் இப்போ இங்க பாருங்களேன், இந்த ஸ்லைடை மட்டும் பிரசன்டேஷன்ல ஆன் பண்ணா எப்படி இதோ பாரு, டெக்ஸ்ட் தானா வரல, அதாவது சுத்தி சுத்தி வந்து ஸ்லைடு தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு அந்த கியூப் மாதிரி ஒண்ணு சுத்தி வந்துதா, அதுதான். இதுக்கு பேரு டிரான்சிஷன். இதுக்கு என்ன பேரு? டிரான்சிஷன். அனிமேஷன்ன்றது ஸ்லைடுக்கு உள்ளால இருக்கிற கண்டென்ட்டை நாம அசைக்கிறது. ஆனா ஸ்லைடே நம்ம உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ன்றது எங்க இருக்குது? டிரான்சிஷன்ஸ். அதுல நாம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். which menu is used to select predefined chart style. சார்ட் ஸ்டைல் எங்க போகும்னு கேக்குறாங்க. சிம்பிள், டிசைன் தான். எந்த ஸ்டைலா இருந்தாலும் அது எங்க போகணும்? டிசைன். நம்ம கூட இப்ப Dress எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டிசைனர் Dressன்னு சொல்வாங்க. புதுசா ஏதாச்சும் யோசிச்சு பண்றாங்கன்னா அதுக்குன்னா அது டிசைனர். டிசைனர் ஷூ, டிசைனர் ஷூன்னா ஒரு தனி ஆளுக்குன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணி ஷூ ரெடி பண்ணாங்கன்னா டிசைனர். எதுவா இருந்தா டிசைனர் ஜுவல்லரி, அவங்க உங்களுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி டிசைன்ல வேணும், இந்த மாதிரி டிசைன்ல வேணும்னு செஞ்சு கொடுத்தா. டிசைன் சொன்னாலே வடிவமைக்கிறது, புதுசா உண்டாக்குறது. டிசைன் தான் இங்கேயும். கரெக்டா? ஓகே. which template makes specify common design element for all slides in presentation. அதாவது ஒண்ணு மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட்டா இருக்கலாம். மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட்ன்றது தான் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது. ஓகேவா? இவங்க ஃபேக்ஸ் டெம்ப்ளேட், யூசர் டெம்ப்ளேட், டேட்டா டெம்ப்ளேட், மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட். மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்லைட்லாம் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கான காமன் டிசைனை கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தரா அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஓகே. மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட். மாஸ்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யாரு மாஸ்டர்? சரி, இதுக்கு பதில் சொல்றவங்க எவ்வளவு அறிவாளின்னு எனக்கு தெரியுது. ஓகே. மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட். சரி பசங்களா. which dialog box in PowerPoint allows to change slide automatically over a period of time. கவனிப்பீங்களா, இந்த டிரான்சிஷன்ல நாமே கையை வச்சு நகர்த்தாம 10 செகண்டுக்கு ஒரு 5 செகண்டுக்கு ஒரு ஸ்லைடை தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆக வைக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. அது எங்க இருக்குதுன்னா டிரான்சிஷன்ஸ் மெனுல போனா இங்க பாரு, டிரான்சிஷன்ஸ்ல பாரு பிள்ளைங்களா, டியூரேஷன் இருக்குது பாருங்க. ஆன் மவுஸ் கிளிக்னு இருக்குல்ல, அதுக்கு பக்கத்துல ஆஃப்டருக்கு ஒரு டிக் மார்க் போட்டு நீங்க ஒரு 10 செகண்ட் 5 செகண்ட்னு சொன்னீங்கன்னா
5 செகண்ட் இரு 5 செகண்ட் கொடுக்குறேன் 5 செகண்ட் இல்ல நான் 3 செகண்ட் இப்ப தோ இந்த இடத்துல இங்க வந்து this is first slide இங்க பாரு this is the first slide அப்படின்னு சொல்றேன் சும்மா first slideன்னு சொல்றேன் இதுக்கு ஒரு push animation சும்மா கொடுக்குறேன் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லைடு டிரான்சிஷனுக்கு சரி ஓகே இதுவே போதும் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க பாரு பிள்ளைங்களா இப்போ இந்த பிரசன்டேஷனை இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சா 5 செகண்ட் பொறுத்து இரு ஆன் மவுஸ் கிளிக் இருக்குதுல இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் ஆஃப்டர் அதுல வந்து நான் என்ன செய்யணும் 5 செகண்ட் போடணும் இல்ல 3 செகண்ட் போடும் கொஞ்சம் டைம்லயே 30 செகண்ட் கிடையாது 03 சாரி 30ன்னு போட்டா 3 செகண்ட் தான் இப்ப நான் போட்டுட்டேன்னா போட்டுட்டு வெளியில வந்துட்டேன் இப்போ பாருங்க இந்த பிரசன்டேஷன் ஆன் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து 3 செகண்டுக்கு அப்புறம் தானே திரும்பி அடுத்தது வருது பாருங்க தெரியுதா உங்களுக்கு ஏன் தானா வந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணேன் 3 செகண்டுக்கு அப்புறம் முடிஞ்சிருன்னு சொன்னேன் அடுத்ததையும் 3 செகண்டுக்கு அப்புறமா க்ளோஸ் ஆயிடுன்னு சொன்னேன் அதுவா போயிட்டு நான் எந்த கீயும் தொடல அப்போ பிரசன்டேஷன் தானா மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் டைமை செட் பண்ணலாம் அட்வான்ஸ் ஸ்லைடு இடத்துல போயிட்டு டிரான்சிஷன்ஸ் மெனுல டைம் செட் பண்ணலாம் செட் பண்ணா அதுவே நகர்ந்துக்கும் சரியா இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஆக்ஷன் செட்டிங் ஸ்லைட் டிரான்சிஷன் ஸ்லைட் அனிமேஷன் கஸ்டம் அனிமேஷன் இதுல ஸ்லைட் டிரான்சிஷன் சொன்னாதான் கரெக்ட் ஏன்னா டிரான்சிஷனுக்கு டைம் தான் நம்ம செட் பண்றோம் ஸ்லைட் டிரான்சிஷன் கரெக்ட் தெரியுதா எஸ் அடுத்தது which shortcut key is used to invoke thesaurus dialog box in PowerPoint மாறாது வேர்ட்ல thesaurusக்கான ஷார்ட்கட் இப்பதான் சொன்னோம் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குதா shift F7 shift F7 அதே shift F7 தான் இங்கேயும் வரும் அதே மாதிரி F7 தான் ஸ்பெல் செக் எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் ஸ்பெல்லிங் செக் பண்ணணும்னா F7 thesaurus வேணும்னா shift F7 இங்கேயும் shift F7 thesaurus வேணும்னா shift F7 மாறாது அடுத்தது which option is used to create presentation automatically in PowerPoint தானா presentation வரணும் நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஆனா அது கேக்குற டீடைல்ஸ் மட்டும் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு wizardனு ஒண்ணு இருக்கு மேஜிக் போடுறது wizardனா என்னது which wizard அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா மேஜிக் பண்றவங்களுக்கு பேரு witchன்றது லேடியா இருந்து மேஜிக் பண்ணா witch ஜென்ஸா இருந்து மேஜிக் பண்ணாங்கன்னா wizard இங்க நம்ம wizardனு சொல்றோம் டெம்ப்ளேட் blank ஆட்டோ கண்டென்ட் wizard இந்த wizard ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சும்மா அந்த ஒரு மேஜிக் பாயிண்ட் வச்சு இப்படி காட்டினாக்கா வரும்ல அதுதான் wizard அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தானே வந்துடும் wizard ஓகே அடுத்தது which option offers நீங்க இந்த இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா அது ஃப்ரோசன்ல அந்த லேடி ஒருத்தவங்க ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டவங்கள சரி பண்ணுவாங்கல்ல ஒரு அந்த பொண்ணு முதல்ல வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் சின்ன பொண்ணு எல்சா இன்னொன்னு ஆனா வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் அது சரி பண்றதுக்கு ஒரு பாட்டி கிட்ட கூட்டிட்டு போவாங்க அது தாத்தாவா பாட்டி அது ஐயோ அது முகம் அது பாட்டி தான் அது ஓகேவா அது விட்ச்னு சொல்றாங்க அதாவது சரி ஓகே நமக்கு என்ன அவங்க பண்றது அந்த மேஜிக் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு வந்து எல்லாரையும் ஃப்ரீஸ் பண்ண வைக்கிறதுல அது கூட மேஜிக் தான் wizard லேடியா இருந்து இத பண்ணா விட்ச் ஜென்ஸா இருந்து அது பண்ணா wizard ஓகே சரி விடுங்க which option offers built in design through dialog box சொன்ன பிள்ளைங்களா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரீ டிஃபைன்ட் டிசைன்ஸ் சூஸ் பண்றதுக்கு உதவி செய்யற டயலாக் எது கேக்குறாங்க ஆட்டோ கண்டென்ட் விசார்ட் blank presentation ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார் டெம்ப்ளேட் வந்து என்ன செய்யும் கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற டிசைன்ஸை காட்டும் நாம அதுக்கப்புறம் அந்த டிசைன்ல ஃபர்தரா நாம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் டெம்ப்ளேட்னா நம்ம ஏற்கனவே டெம்ப்ளேட் பத்தி சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா டெம்ப்ளேட் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது ஆனா எதுல சொன்னோன்றதுதான் கொஞ்சம் ஞாபகம் இல்லை வேர்ட்ல டெம்ப்ளேட் சொன்னோமா ஓகே ஆனா ஆமா கரெக்ட் வேர்ட்ல நாம டெம்ப்ளேட் சேவ் பண்ணலாம் இங்க டெம்ப்ளேட் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன் ஓகேவா இந்த டிசைன் ஸ்டாண்டர்டா இருக்குது இதுல நீங்க எதை சூஸ் பண்ணீங்கன்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா டெம்ப்ளேட் அதுக்கப்புறமா which function key is used to run PowerPoint presentation F5 அழுத்தினா ரன் ஆகும் F5 அழுத்தினா presentation ஆரம்பத்துல இருந்து ரன் ஆகும் shift F5 அழுத்தினா கரண்ட் ஸ்லைட்ல இருந்து ரன் ஆகும் ஓகேவா வெறும் F5 அழுத்தினா ஆரம்பத்துல இருந்து 50 பரோட்டா shift F5 அழுத்தினா இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன்ல இருந்து அடுத்து மூவ் ஆகும் ஓகேவா F3 F5 F7 F9 இதுல யார் கரெக்ட் F5 கரெக்ட் சரியா F5 தான் பிரசன்டேஷனை ரன் பண்ணும்
which shortcut key is used to create new slide in PowerPoint? நாம ஒரு காலத்துல சொன்னோம், இப்ப இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னோம், ரெண்டு ஷார்ட்கட். ஒன்னு வந்து பிரசன்டேஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கு, நியூ பிரசன்டேஷனுக்கு கண்ட்ரோல் என்னன்னு சொன்னோம். அந்த கண்ட்ரோல் எம் தான் இப்ப நாம நியூ ஸ்லைடுக்காக சொல்ல வேண்டியது. கண்ட்ரோல் சி, கண்ட்ரோல் எம், கண்ட்ரோல் என், கண்ட்ரோல் எம், கண்ட்ரோல் எஸ், இல்ல கண்ட்ரோல் எம் வந்து நியூ ஸ்லைடுக்கான. ஓகேப்பா? ஓகேமா, ஓகேமா. Which holds text, title, pictures in PowerPoint? கவனிப்பீங்களா? இந்த நடுவுல இருக்கிற ஏரியாவை தான் அவங்க எந்த ஏரியால டெக்ஸ்ட் பிக்சர்லாம் இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. இதோ பாரு, இந்த டப்பா இருக்குதுல்ல, இதோ பாரு, என்னடா கண்ணு தெரியல, இதோ பாரு, இதுக்கு பேர் தான், இந்த இடத்துக்கு பேர் தான். சரியா? நம்ம இதுக்கு என்ன பேர் இவங்க சொல்றாங்கன்னு பாப்போம். கண்டென்ட் ஹோல்டர், இமேஜ் ஹோல்டர், பிளேஸ் ஹோல்டர், ஸ்லைட் ஹோல்டர். இதுல பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட் ஹோல்டரா இருக்கலாம், இல்ல பிளேஸ் ஹோல்டரா இருக்கலாம். பிளேஸ் ஹோல்டர்னு சொல்றாங்க. சரியா? பிளேஸ் ஹோல்டர்னா சும்மா இடத்த புடிச்சு வச்சிருக்கிறது. பிளேஸ் ஹோல்டர்னா என்னது? இடத்த நம்ம இப்ப பஸ்ல வந்து சீட்டு பிடிக்க போறோம், நம்மளுக்காக யாராவது புடிச்சு வச்சிருந்தா பிளேஸ் ஹோல்டர். ஓகேப்பா? சும்மா இடத்த ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறவர். ஓகேப்பா? சரி, நம்ம இந்த 160 இருக்கு. which one of the following is the extension of PowerPoint 2010 presentation file? PowerPoint ஃபைலுக்கு PPTX, PPTX, PPTX for PowerPoint XML, X for XML. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், வேர்டுக்கு வந்து docx, document in XML format. அதே மாதிரி எக்ஸல் ஃபைலுக்கு XLS X, X for XML, Excel spreadsheet, அதுக்கு XLS, அப்புறம் X for XML. அதே மாதிரி PPT PowerPointக்காக X வந்து XML காக. ஓகேவா? done with this. இது இன்னும் நம்ம POTX சொல்றாங்க, இல்ல PPTX, PPSX, THMX, PPTX, PowerPoint in XML format. நம்ம 141ல இருந்து 160 வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்திருக்கோம். இப்பவே டெஸ்ட் ஓபன் பண்ணுவோம், உங்களுக்கு பிரேக் வேணும்னா தருவோம், வந்து மேகசின் பேஜை முடிக்கும். எஸ், நோ? சரி, கொஞ்சம் பிரேக்.